Hi guys, happy morning. This is Bharat here, faculty for strategic management. I hope you should have completed all the other exams right now. Now we are into the last paper, FM and SM. Nammaloda portion is relating to 6B, which is your strategic management. I don't know why, but most of the people consider this as a tricky type of a particular subject. அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So அப்படி இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லைன்னா that means it is going to be very simple and easy. How to make this simple and easy? Maybe a tip of RTP if you try to cover, you will be able to get the flow of okay in the subjectல இப்படி தான் இதை cover பண்ணணும்னு. Now we will go and cover the RTP of May 2024 exams. It should help your job very easy. Multiple choice questions இருக்கும் 15 மார்க்குக்கு. Then you will have direct question and answer and case based question and answer. Case based question ஒரு கதை கொடுத்திருப்பாங்க. From there you will have to write what is going to be the content and what you are going to cover. So that's what we are going to manage and finish it right now. Multiple choice questions will be lengthy. அதாவது 2 பேஜ் 3 பேஜ் கூட சில சமயம் கேஸ் போகும். அந்த கேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா content என்ன, எது தேவையுள்ளது, எது தேவையில்லாதது, இதை பிரிச்சிட்டோம்னா I think strategic management is very simple. Let's go one after another. I have already prepared the keywords also so that it should be easy. You don't need to spend too much time before the examination on reading all this. Multiple choice questions. First pola. Swasthya, a rising star in India's dynamic healthcare sector, is a example of smart strategic management. முதல்ல கதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். Okay, Swasthyaன்னு ஒரு health sector irukkan. Okay, what is he trying to do? He is ensuring that to emerge as a finest healthcare provider renowned for delivering accessible top-notch healthcare services. அவன் இப்ப என்ன சொல்ல வரான்னா VMOG அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்ல வரான். VMOG நம்ம ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம், கரெக்டா? வாட் இஸ் VMOG? விஷன், மிஷன், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ். அவனோட விஷன் என்ன? அவன் இன்னும் 4-5 வருஷத்துல எப்படி ஆக போறான், இன்னைக்கு அவன் என்ன பண்றான், that is what they are trying to talk about. அவனோட விஷன் டாப் நாச் ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் ஆகணுங்கிறது அவனோட விஷன். ஓகே, the overarching goal is not an isolated vision but a thread woven into very fabric of the organization. இதெல்லாம் கதை, அவன் எப்படி அதை டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். All that is story. The people of the organization play a pivotal role in this journey. They are entrusted with translating this vision into tangible outcomes at the grassroots level. ஸ்டார்டிங் லெவல்ல இருந்து ப்ராப்பரா எடுத்துன்னு போய் விஷனுக்கு எடுத்துன்னு போடும். அப்போ இன்னைக்கு நீ என்ன பண்றியோ அது மிஷன். இனிமே இன்னும் 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ எப்படி ஆக போறியோ அது விஷன். So that is what they wanted to concentrate on and saying they are going to do this. Okay, so அப்ப நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு போச்சு, அவன் விஷன் பத்தி ஏதோ கேட்கறான். ஓகே, அதாவது எப்படி அந்த விஷனை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும், மீதி எல்லாம் கதை. எஸ்எம்ல நமக்கு என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் வரப்போகுதுங்கிறத வச்சுதான் ஐ எம் கவரிங் தி பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம எம்சிக்யூ பார்க்கும்போது கஷ்டமாவே இருக்காது, ஏன்னா நம்ம கதை தெரிஞ்சு போச்சு. நெக்ஸ்ட், Swasthya works meticulously towards optimizing each link of the patient experience. இதெல்லாம் பண்றான், ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்றான். Swasthya strategy is not merely being a player, இந்த கீவேர்டை அண்டர்லைன் பண்ணுவோம், in the market but also positioning themselves as leader. இப்ப நம்ம 2 வார்த்தை யூஸ் பண்றோம், பிளேயர், லீடர். இந்த பிளேயர் லீடர் அப்படின்னு நமக்கு சொன்னோன்னே நமக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஞாபகம் வரும். என்ன மேட்ரிக்ஸ் ஞாபகம் வரணும்? மெண்டலவ் மேட்ரிக்ஸ் ஞாபகம் வரணும். அதுலதான் கீ பிளேயர் யாரு, லீடர் யாரு, ஹவ் யூ ஆர் எமர்ஜிங், ஹவ் யூ ஆர் கீப்பிங் சாட்டிஸ்ஃபைட், ஹவ் யூ ஆர் கீப்பிங் இன்ஃபார்மிங்னு 4 குவாட்ரண்ட் நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருப்போம். So that has to immediately come to your mind. They proactively recognize the constant innovation that could disrupt their areas of expertise. அதாவது புதுசா இனோவேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதாவது இன்னைக்கு ஒரு 20% டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா நாளைக்கு ஆர் அடுத்த வருஷம் 30%, அப்புறம் 40%. they are keeping on doing a value addition. To counter this, they introduced value added offerings such as telemedicine and wellness. நமக்கே நல்லா தெரியும், ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் போனோம்னா வெறும் மெடிசின்ஸ் மட்டுமா கிடைக்குது? ரைட் ஃப்ரம் தி ஷாம்பூ, சோப்ஸ், சம்டைம்ஸ் பிரெட்ஸ் ஆல்சோ, சம்டைம்ஸ் வாட்டர் பாட்டில் ஆல்சோ. ஏன்னா if a patient comes that he wants to get a tablet, he wanted something to have as a bread and then take tablet with the water, they will give everything there itself so you can finish something and come. So value added offerings கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. யாரு? Swasthya. This addition not only mitigates the risk but also fortifies the long term viability.
இது மாதிரி புதுசா பண்ணும்போது they will ensure ஒரு சின்ன வல்னரபிலிட்டி வரும் மற்றவங்களுக்கு. நம்ம பண்ணலாம், நமக்கு வல்னரபிலிட்டினா என்ன? வீக்னஸ். அப்ப வேல்யூ ஆடட் ஆஃபரிங். ஸோ த கீவேர்ட் தட் ஐ கலர்ட் ஆல் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன் தி கிரீன் கலர். நம்ம விஷன் கலர் பண்ணோம், லீடர் அப்படின்னு ஒன்று கலெக்ட் பண்றோம், வேல்யூ ஆடட். இதெல்லாம் என்ன வேல்யூ ஆடட் செயின்ஸ் சார்? மைக்கேல் போர்ட்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி. இது எஸ்எம்ல நம்ம படிச்சாதான் நமக்கு ஞாபகம். எதுக்கு சார் இப்ப வேல்யூ ஆடட் கலர் பண்றீங்கன்னா, வேல்யூ அடிஷன் இஸ் கோயிங் டு பி மைக்கேல் போர்ட்டர்ஸ் வேல்யூ ஆடட் வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ். அடுத்தது, beyond competition, what is their important thing? Quality and safety is more important than anything. It is not about money. It is about, for a non-profit organization type of a thing, what is more crucial? They wanted to ensure objective of the business has to be fulfilled. Quality mukyam, safety mukyam. Apart from that, protocols, equipments, maintenance, idella they wanted to do. They would have told here. And meticulously undertakes regular assessment for a decision making. Regular pandram. ஆனா அதுக்கு ரிஸ்க் வருமா? ரிஸ்க் வரும், பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க் வரும். will there be vulnerability? Yes, vulnerability. ஏன்னா vulnerability வந்தாதான் ரிஸ்க் வரும். vulnerability is a weakness, risk is the attack. there you will have it accordingly. அது மாதிரி பண்ணும்போது லாங் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அடி வாங்குவோம். ஏன்னா நம்ம ஏன் லாங் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கலர் பண்றோம்? ஏன்னா லாங் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவ்ஸும் நம்ம ஏற்கனவே விஎம்ஓஜில விஷன், மிஷன், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ்ல நம்ம படிக்க போறோம். ஆர் வி கிளியர் டில் திஸ்? இப்போ நம்ம கீவேர்ட் இப்போ என்னென்ன வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம்? விஷன் சம்பந்தப்பட்ட சொன்னோம். டாப் நாச் ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் ஆகணும்னா விஷன், மிஷன், அப்ஜெக்டிவ்ஸ், கோல்ஸ் இருக்கணும். அவங்க தே வாண்டட் டு பி மோர் அஸ் அ லீடர், தட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர். வேல்யூ ஆடட் ஆஃபரிங்ஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க. குவாலிட்டி அண்ட் சேஃப்டி, இதெல்லாம் ஆல் திஸ் ஆர் குரூஷியல் கீவேர்ட்ஸ் இன் எஸ்எம். அடுத்தது ரிஸ்க் இருக்கு. ரிஸ்க் எப்போ வரும்? வல்னரபிலிட்டிலேருந்து தான் வரும். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் விஎம்ஓஜின்னு சொன்னதுனால லாங் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். இங்க எஸ்எம் டைனாமிக் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். இந்த எஸ்எம் டைனாமிக்னா என்ன? ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி கீப் ஆன் பி சேஞ்சிங். மாற்றம் ஒன்றே மாறாது. ஸோ எஸ்எம் இஸ் டைனாமிக், இட் வில் கீப் ஆன் பி சேஞ்சிங். அப்ப விஎம்ஓஜி வில் கீப் ஆன் பி மூவிங் அக்கார்டிங்லி. நாட் விஷன் வில் சேஞ்ச், பட் அக்கார்டிங்லி மிஷன் அண்ட் கோல்ஸ் வில் சேஞ்ச். அடுத்தது, implementation of Swasthya strategy is steered by McKinsey 7S model. உடனே நீங்க எங்க படிக்கணும்? 3 ஹார்ட் எலமெண்ட், 4 சாஃப்ட் எலமெண்ட். நானே இங்க போட்டிருக்கேன். 7S model by McKinsey will have how many hard elements? 3 and 4 soft. இது உடனே போய் ஞாபகம் வச்சு படிச்சிடணும். ஓகே, அவனே கொடுத்துருக்கான். என்னென்ன? ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ நான் இதை ப்ளூ கலர்ல அண்டர்லைன் பண்றேன். ஸ்ட்ராட்டஜி, structure and systems is going to be hard element, and soft element is going to be shared value, skills, style and stuff. In the 7 element வச்சு they are planning to go for a strategic management. ஆனா ஃபுல்லா பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாதா? அதுதான் அப்புறம் நம்ம செக் பண்ணணும். அடுத்தது, Swasthya strategic journey through India's healthcare landscape. என்ன வேர்டு யூஸ் பண்றோம்? லேண்ட்ஸ்கேப். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே எங்க படிப்போம்? காம்படிட்டிவ் லேண்ட்ஸ்கேப்னு படிப்போம். ஸோ அந்த கான்செப்ட் உடனே வரணும். இது நார்மல் வார்த்தை கிடையாது. தே ஆர் ட்ரைங் டு ட்ரிக் யூ பேஸ்ட் ஆன் திஸ். ஸோ அடுத்தது, the core management concept வந்துச்சா? core management, core competency, core competitive landscape எல்லாம் வந்துச்சா? So keeping their vision at the core. இதுதான் நம்ம படிக்க வேண்டிய கதை. இப்ப நம்ம படிக்க வேண்டிய கதையில விஎம்ஓஜி பத்தி சொல்லிட்டோம், எஸ்எம் பத்தி சொல்லிட்டோம், வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் பத்தி சொல்லிட்டோம், 7S மாடல் பத்தி சொல்லிட்டோம், காம்படிட்டிவ் லேண்ட்ஸ்கேப் பத்தி சொல்லிட்டோம், காம்படிட்டிவ் கோர் கம்பிட்டன்சி பத்தியும் சொல்லிட்டோம். ஏன்னா ஒரு வார்த்தையும் ஒரு கான்செப்ட். நம்ம கான்செப்ட் தெரிஞ்சாதான் வார்த்தையை பிடிக்க முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Now coming to the question, how does Swasthya's approach to premise control? Premise control எங்க படிப்போம்? Strategic control. One of the types is premise control. அவன் என்ன சொல்றான்? எப்படி இந்த premises கண்ட்ரோல்குள்ள எடுத்துன்னு வருவ? எப்படி ப்ரோட்டோகால்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வச்சு will you contribute? நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம்? அவனுக்கு காஸ்ட் முக்கியம் இல்ல, ப்ராஃபிட் முக்கியம் இல்ல, ப்ராசஸ் முக்கியம் இல்ல, அவனோட முக்கியமான பாயிண்ட் குவாலிட்டி. சொன்னோமா? இங்க நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணோமா? குவாலிட்டி அண்ட் சேஃப்டி தான் முக்கியம்னு. ஆன்சர் டைரக்டா நம்ம உள்ளே பார்க்க வேணாம். இது காஸ்ட் சம்பந்தப்பட்டதா, இல்ல குவாலிட்டி சம்பந்தப்பட்டதா, இல்ல ப்ராஃபிட் சம்பந்தப்பட்டதா, இல்ல அட்மினா? த ஆன்சர் இஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டைரக்ட்லி குவாலிட்டி சம்பந்தப்பட்டது. நம்ம இது ஏற்கனவே கிளியரா சொல்லிட்டோம். ஆர் வி தேர்? எஸ். இப்போ சார் இது என்ன சார் ஆப்ஷனே பார்க்காம will we be able to answer? Yes, to an extent if you know the story very clearly. ஆனா எக்ஸாம்ல
ஒரு தடவை அந்த கேஸை படிக்கிறதுக்கு பதிலா 2-3 தடவை நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் படிச்சாதான் யூ வில் கெட் a fantastic flow. அடுத்தது, how does Swasthya counter the risk posed by constant innovation disruption? புதுசா ஒருத்தன் பண்ணறதால how he is able to manage risk. நம்ம வல்னரபிலிட்டி ரிஸ்க் சொன்னோமா, என்னென்னலாம் எப்படிலாம் பண்ண முடியும், எப்படி அதை கவுண்டர் ரிஸ்க் பண்ண முடியும். ஒன்னு, அக்ரெசிவ்லி அக்வயரிங் இன்னோவேட்டிவ் ஸ்டார்ட் அப், டைரக்டா புதுசா ஒன்னு ஆரம்பிக்கிறானா. ரெண்டாவது, பை இன்ட்ரடியூசிங் வேல்யூ ஆடட் சர்வீசஸ் பண்றானா. மூணாவது, டவுன் சைசிங் ஆபரேஷன், இருக்கிறதெல்லாம் குறைக்கிறானா. நாலாவது, அர்பன் ஹெல்த் கேரை கவர் பண்றானா. இந்த நாலுல நமக்கே நல்லா தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெலிமெடிசன் அண்ட் அதர் வேல்யூ ஆடட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்றான்னு நம்ம மைக்கேல் போர்ட்டர் கனெக்ட் பண்ணோம். அதுதான் ஆன்சர். இந்த ஆன்சரை எப்படி உனக்கு கனெக்ட் பண்ண தெரியும்னா, நீ கீவேர்டை படிக்கும் போதே நான் எங்க அண்டர்லைன் பண்ணணும் அதோட கனெக்ஷன் தான் இதுல வரும். ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல். அடுத்தது மெக்கன்சே 7S மாடல். நமக்கே என்னன்னு தெரியும். 7S மாடல் என்னன்னு கேட்கறான், நம்மளே ஏற்கனவே படிச்சிடலாம். 3 ஹார்டு 4 சாஃப்ட், ஆன்சர் ஓவர். ஸோ இதுக்கு மேல அவன் ஒண்ணுமே விச் மாடல் விச் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மாடல்னு கேட்கறான். நம்ம அந்த 7 மாடல் படிச்சுக்கணும், இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். அடுத்தது, why is the focus of local operation essential for Swasthya in the context of long term objective and how does it contribute? ஏன் அவன் சின்ன சின்ன லோக்கல் ஆபரேஷனை வச்சு லாங் டேர்ம் பண்ணணும்னு பாக்குறான். ரிஸ்கை குறைக்கிறதுக்கா பாக்குறான் ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ப்ராஃபிட்டை ஏத்தணுமா பாக்குறான். மூணாவது, அவனோட விஷன் பெருசா இருக்கு, அப்ஜெக்டிவ் பெருசா இருக்கு, அதை வச்சு பண்றான். நாலாவது, போர்ட்ஃபோலியோவை பிரிச்சுக்கணும்னு பண்றானா. த ஆன்சர் இஸ் வெரி சிம்பிள். நம்ம ஏற்கனவே என்ன யூஸ் பண்ணோம் கீவேர்ட், திருப்பி மேல போய் பார்த்தா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். விஷன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பத்தி தான் நம்ம மேஜரா ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்டே. இன் டிரான்ஸ்லேட்டிங் திஸ் விஷன் லோக்கல் ஆபரேஷன் போட்டிருக்கானா. ஸோ அப்ப லோக்கலா பண்ணறதுக்கு அவன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் விஷன் தான் தேடுறான். இங்க நம்ம லோக்கல் ஆபரேஷன் பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன தெரியணும், விஷனை கன்வெர்ட் பண்ணறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்றான். இஸ் தட் ஈஸி? ஆர் யூ கெட்டிங் தி கிரிப்? எஸ். அடுத்தது, last point. The case talks about the scrutiny of every facet of the healthcare journey and ensure that the people of the organization play a pivotal role. Based on your reading, which level of management has a crucial part to play? அவன் என்ன சொல்றான், ஸ்க்ரூட்டினி எந்த லெவல் பண்ணணும்னு கேட்கறான். ஜென்ரலா 3 லெவல் இருக்கு. கார்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல். கார்பரேட் லெவல் டாப் லெவல், கேஎம்பி கீ மேனேஜரியல் பர்சனல் இருப்பான். மிடில் லெவல்ல மிடில் லெவல் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க. லோல ஆபரேஷன் பேசிக் ஆபரேஷன் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க. டாப் லெவல் வில் டூ த டிசிஷன் மேக்கிங். மிடில் லெவல் ஒன்லி வில் ட்ரை டு மேனேஜ் தி பிசினஸ் ஃப்ரம் தி லோ லெவல் அண்ட் கிவ் இட் டு தி டாப் லெவல். லோ லெவலுக்கு பெருசா விஷனை தவிர வேற எதுவும் தெரியாது. தே வில் ஒன்லி டூ தேர் ரெகுலர் ஒர்க். இப்போ யாரு இந்த பிவிட்டல் ரோல்ல பிளே பண்ணுவா? ஜென்ரலா பிவிட்டல் ரோல் யாரு பிளே பண்ணுவா? 2 பேர் தான், டாப் லெவல் அண்ட் மிடில் லெவல். டாப் லெவல் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கும். ஆனா இங்க டிசிஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியா சொல்றான், ஸ்க்ரூட்டினி பத்தி சொல்றான். ஸோ ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணணும் இல்ல மேனேஜ் பண்ணணும் அந்த பிசினஸ, எம்பசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது யார் மூலமா பண்ண முடியும் தான் கேள்வி. நீ ஆன்சர் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருப்ப. டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டா? இல்ல, அவன் டோன் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பண்ணுவான். மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டா? அவன் தான் டிரான்ஸ்லேட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பண்ணுவான். ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜரா? இறங்கி வேலை செய்வான். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸா வெல்த் கிரியேட் பண்ணுவான். இங்க யாரு இதை ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ண முடியும்? மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும். டிவிஷனல் மேனேஜர்ஸ், நம்ம ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்ல சிம்பிள், டிவிஷனல், ஃபங்க்ஷனல், மல்டி டிவிஷனல் படிப்போமா, அதோட பேஸ் கான்செப்ட் தான் இது. அப்ப இங்க என்ன சார் VOCIECA அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா, that is your steps of SM which I have just told, connecting vision and objectives. Okay, yes. அடுத்தது ABC ஃபவுண்டேஷன். அடுத்த கொஸ்டின் இனிமே நார்மல் கொஸ்டின், கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில், ஃபுல் கேஸ் கிடையாது. ABC ஃபவுண்டேஷன் envisages a world where every individual regardless of the background has everything. Okay, 1000 லேர்னிங் சென்டர் வச்சிருக்கான். 1 million in next 5 years பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். இப்ப பண்ணணும்னு நினைக்கிறானா 5 years கழிச்சு பண்ணணும்னு நினைக்கிறானா? 5 years கழிச்சு. அப்ப மிஷனா விஷனா? ஆன்சர் இஸ் டைரக்ட்லி விஷன். முடிஞ்சு போச்சா ஆன்சர்? ஸோ விஷனோட மிஷனோட கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா இட் இஸ் ஈஸி. அப்ப விஷன் இஸ் கால்ட் வாட்? இட் இஸ் கால்ட் தி ரோட் மேப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஃபியூச்சர். ரோட் மேப்னா என்ன? வழி காமிச்சு கொடுக்கும். So when you know what is going to be the road map, they are going to talk about how இன்னும் 5 வருஷத்துல நீ டெவலப் ஆவ. So it is called the road map. நான் ஏன் இது திருப்பி எழுதுறேன்? So that your words should be like பக்கா in your head. Road map of companies. Are we clear? அடுத்தது, கனிகா known as a
Daisy Taylor Swift launch a lipstick brand color among intense global and ஏற்கனவே டொமஸ்டிக் காம்படிஷன் நிறைய இருக்கு. ஏற்கனவே இருக்கிற ஆள் நிறைய பேர் இருக்கான். இப்போ கனிக்கான ஒரு லேடி who is launching a lipstick brand color. Okay, despite a lack of groundwork, her substantial 45 million social media gain specific attention. அவள முதல்ல பெருசா புதுசா வரா. Okay, that means முன்னாடி கிடையாது, பட் அவ ஏற்கனவே 45 million subscribers வச்சிருக்கிறதால which aspect of Michael Porter is important? அவ புதுசா வரான்னு சொல்லிட்டோம். அவ ஏற்கனவே இல்ல காம்படிஷனை வச்சு she wanted to manageன்னு சொல்றோம். அப்ப tone is the answer. Tone என்ன? Threat of new entrants. நம்ம rivalry among current players oppositeல இருப்பாங்க. அதுதான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. Tone is going to be more like a geo. Rivals are the other telecommunication like Airtel, Aircel, Vodafone, Idea. This is for a quick understanding. I have written it and kept. அடுத்தது, Mukul faced an intense competition in an undifferentiated industry. To address this, he opted cost cutting. ஓகே, உடனே காஸ்ட் கட்டிங் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம என்ன ஞாபகம் வரும்? நமக்கு காஸ்ட் லீடர்ஷிப் ஞாபகம் வரும். மைக்கேல் போர்ட்டரோட ஸ்ட்ராட்டஜி காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்றோம். ஓகே, வாட் ஃபேக்டர் குட் போஸ் எ ரிஸ்க் டு முகல்ஸ் காஸ்ட் கட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி? அதாவது எதனால வரும்? இப்போ காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுறதுனால மற்றவங்களோட நீ கம்பீட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும். ஏன் கம்பீட் பண்ண பார்க்கணும்? ஏன்னா இது என்ன இண்டஸ்ட்ரி நம்ம இங்க போட்டிருக்கோம்? அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி. உனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் புதுசா பண்ண போற. அப்ப பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்? காம்படிஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. என்ன பண்ணுவ? காம்படிஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது அவன் என்ன பண்றான்? முகுல் என்ன பண்றான்? காஸ்ட கட் பண்றான். அப்ப பெனிட்ரேட்டிங் போறதுக்கு ட்ரை பண்றான். ஆனா இங்க எங்க இடிக்கும்னா, நீ எம்ப்ளாயீஸோடதோ இல்ல ஸ்டாஃபோட சம்பளத்தையோ குறைக்கலாம். சிலதை உன்னால குறைக்க முடியாது. பேசிக்கா உனக்கு தெரிய வேண்டியது டெக்னாலஜி மேனேஜாவது பண்ணணும். ஏன்னா நீ காசை ரொம்ப குறைச்சிட்டனா யாருமே வேலைக்கு வர மாட்டாங்க. அப்ப எதை வச்சு நீ பண்ணணும்? டெக்னாலஜி வச்சுதான் ஏத்தணும். ஆக்சுவலி இதுதான் நம்ம எந்த ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சோம்? ஹவர் கிளாஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். இன்னும் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சருக்கே போல, அதுக்குள்ள எவ்வளவு கான்செப்ட்ஸ் கவர் பண்றோம் பாரு. ஸோ ஹவர் கிளாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் a constricted middle layer where you will replace it with a technological tool. அப்ப அவன் என்ன சொல்றான்? எது ரிஸ்கா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு கேக்குறான். ஃபர்ஸ்ட், டிமாண்ட் பிரச்சனையா? இல்ல. ரெண்டாவது, காஸ்ட் சேவிங்னால எஃபிஷியன்டா ஒர்க் பண்ணுமா? கிட்டத்தட்ட அது ஆன்சர் உங்களுக்கும் அது தோணும். ஆமா, ஸ்மார்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்டா ஒர்க் பண்ணலாம். இல்ல, அதுக்கு மீறி டெக்னாலஜி அடி வாங்காம காஸ்ட்டை குறைக்கணும். அதுதான் இங்க கொடுக்க வேண்டிய ஆன்சர். ஸோ அவன் கொடுக்க வேண்டிய ஆன்சர் இதுதான். இப்போ ஆக்சுவலி பார்த்தனா இந்த 2 and 3க்குள்ள ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். பட் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் தட் வெறும் ஸ்மார்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் ஒர்க்கிங் மட்டும் வச்சு யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டூ டெக்னாலஜிக்கல் பிரேக் த்ரூ இருக்கணும். அடுத்தது, Quintic operates in the software industry and enjoys a strong position in the market. They have identified opportunity. இதெல்லாம் கதை. Which quadrant of Mendelov matrix? ஏற்கனவே கேட்டான். இது மெடலோவ்னு போட்டிருக்கு. இது மெடலோவ் இல்ல, மெண்டலோவ். Okay, just because it's directly from the material or RTP, there will be spelling mistakes also. Anyways, we know what is the spelling, so accordingly write Mendelov matrix. CEO எந்த லெவலுக்குள்ள இருப்பான்? சிஇஓக்கு பவரும் இருக்கும், பொசிஷனும் இருக்கும், இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இருக்கும். கரெக்டா? தட்ஸ் வாட். ஸோ கீ பிளேயர். டைரக்டா நமக்கு அந்த குவாட்ரண்ட் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா ஆன்சர் இஸ் வெரி சிம்பிள். இவனை தான் நம்ம கேஎம்பின்னு சொல்லுவோம் லால. சிஇஓ, சிஎஃப்ஓ, கம்பெனி செக்ரட்டரி, மேனேஜிங் டைரக்டர், மேனேஜர், ஹோல் டைம் டைரக்டர் இஸ் கேஎம்பி. அதுதான் நான் ஷார்ட்கட்ல சொல்லியிருக்கேன். இது லா. நம்ம படிக்கும்போது லால சாப்டர் நம்பர் 1 ப்ரிலிமினரி டெஃபினிஷன்ஸ்ல படிப்போம். சார் இது ஏன் சார் இப்போ நம்ம கேஎம்பி எடுத்துன்னு வரோம்னா, the answer is very simple. The answer is very, very simple because I'm not just a faculty for SM, I am a faculty for sale. Faculty for sale na sir விக்கிறதுக்காகவான்னு கேட்காத. Again the mnemonics is sale. I take SM, I take auditing, I take law and I take economics. So all these 4 subjects I cover. So sale ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக. All these are very quick words which you can try to remember. Okay. Anyways, so there will be a connection of auditing, there will be a connection of law, there will be a connection of economics, wherever there is a possibility from me. Okay. அடுத்தது, which organizational structure is best suited for house for
Jenny's strategic need for dynamic allocation. ஒரு allocation single இல்ல, dynamic allocation மாறிட்டே இருக்கிற மாதிரி. Multiple leaders இருக்கு. மாறிட்டே இருக்கிற organizational structure என்ன? Functional department. இப்ப நீ இந்த ஆப்ஷன் பாரு. Functional department. Power glassனா constricted middle layer. Networkனா outsourced. இருக்கிறதுலயே காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் டைனாமிக் எது? மேட்ரிக்ஸ் தான். ஸோ அதனால மேட்ரிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னு டைரக்டா எழுதிடணும். ஸோ இட் இஸ் மோர் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம இது எதோட கனெக்ட் பண்ணணும்? டைனாமிக். ஈஸியா இருந்ததுன்னா அது ஸ்டாட்டிக், காம்ப்ளெக்ஸா இருந்ததுன்னா அது டைனாமிக். தட்ஸ் எ வெரி ஈஸி பாயிண்ட். ஆர் வி கிளியர்? திஸ் இஸ் வாட் யுவர் MCQs ஆர் அபவுட். MCQக்கு தான் நான் டைம் எடுத்துக்கிறேன். மீதி எல்லாம் கொஸ்டின் ஆன்சர் நமக்கு டைரக்டா தெரியும். I don't need to sit and middle everything line by line. டைரக்டா நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் போனோம்னா நம்ம கவர் பண்ணிடலாம். Okay, are we clear? So this is going to be based on what? MCQs that we have. Now we'll go to the question and answers. So question and answers has to be covered. Question and answers, introduction to SM. அவன் என்ன question கேக்குறான்? Now இப்போ RTP questions குள்ள I will just go inside and tell you so that answer நம்ம இங்க டைரக்டா பார்த்துடலாம். ABC Pharmaceuticals is in the process of strategic intent. Intentன்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? Vision, mission, objectives, goals ஞாபகம் வந்துடணும். The top management defines the future direction. இப்பயே நமக்கு என்ன சொல்ல வரான்னு புரியும். Future direction, objectives, goalsனா strategic intent தான். The aim is to create a vision that sets the organization. சரி, இதெல்லாம் கரெக்ட். Draft a mission and vision statement. அதாவது மிஷன்னா என்ன இருக்கணும், விஷன்னா என்ன இருக்கணும். கடைசி லைன் பாரு, மீதி எல்லாம் கதை. It is a roadmap for future growth. What is a roadmap of future growth? Vision. It is going to concentrate on the present capabilities. What is present capability? Mission. So அதோட question directா we will go on color. So I'll go directly to the answer on this. Now vision ஓட concepts என்ன? Keyword மட்டும்தான். I am not going line by line because you should have already studied by now. Vision na blueprint of the future. Road map of the future. அவனோட ABC Pharmaceuticals விஷன் என்னவா இருக்கணும்? அதுதான் அவன் ஆன்சரா கேட்கிறான். To be the globally recognized leader in pharmaceutical innovation and enriching the lives of the people worldwide. ஓகே, என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுப்ப? ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுப்ப, அஃபோர்டபுளா இருக்கும், ஆக்சசபிளா இருக்கும். இதுதான் நீ எழுத வேண்டிய விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட கனெக்ஷன். ஸோ நவ் ஐ வில் கலர் திஸ் இன் green so that you know it is going to be important for your exam. விஷன்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும், ஆனா அவன் விஷன்னா என்னன்னு எழுத சொல்லல. பார்மக்யூட்டிகல்ஸ்க்கு ஒரு விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுன்னு சொல்றான். அப்ப இன்னும் 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு எப்படி ஒரு பார்மக்யூட்டிகல் கம்பெனிக்கு விஷன் எழுதுவ? குளோபல் ரெக்கக்னைஸ்டா இருக்கணும். இட் ஷுட் என்ரிச் த லைஃப்ஸ். ஏன்னா பார்மக்யூட்டிகல்ங்கிறதுனால உயிரை காப்பாற்றணும். குவாலிட்டி இருக்கணுமா? இருக்கணும். காஸ்ட் கம்மியா இருக்கணுமா? இருக்கணும். ஆக்சசபிளா இருக்கணுமா? இருக்கணும். அதுதான் விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபியூச்சர் ரோட் மேப். மிஷன்னா பிரசன்ட் கேபிலிட்டி, பிரசன்ட் பிசினஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். கரெக்டா? அப்ப இன்னியோட ஃபர்ம் கோல், இன்னியோட ஹவு டு ரீச் இட், இன்னியோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அந்த கீவேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம காப்பாற்றணும். ஸோ ஃபர்ம்ஸ் பிசினஸ், இட்ஸ் கோல், இட்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி ரிலேட்டட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஏபிசி ஃபார்மக்யூட்டிகளோட மிஷன் என்னவா இருக்கணும்? இன்னைக்கு நீ எப்படி வெல்பீயிங் டெவலப் பண்ணுவ, இன்னைக்கு எப்படி நீ கம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணுவ, இன்னைக்கு நீ சேஃப் அண்ட் எஃபெக்டிவா சஸ்டைனபிள்டா எப்படி வச்சுப்ப, இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் எப்படி, எல்லாமே டுடே பிரசன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் எ நார்மல் பாயிண்ட். யூஸ்வலி இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க, கேட்பாங்க, ஆனா ரொம்ப ரொம்ப ரேரா MCQல தான் கேட்பாங்களே தவிர they are not going to ask you this in the question and answer. அப்ப என்ன சார் கேட்பாங்கன்னா, விஷனோட எசென்ஷியல்ஸ் என்ன, மிஷன் ஏன் வருது, ஏன் ஆர்கனைசேஷன் மிஷன் வச்சுக்கணும், இல்ல மிஷனை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு டிப்ஸ் என்ன, இந்த கொஸ்டின்லாம் தான் கேட்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் எ வெரி யூனிக் கொஸ்டின். ஏன்னா யாரும் உட்காந்து விஷனை பத்தி எழுது, மிஷனை பத்தி எழுதுன்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர இந்த கம்பெனிக்கு விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுது, மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பட் திஸ் வில் கிவ் யூ an idea of what you will have to write for vision. ஓகே, விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கறாங்க, இந்த ஐடியா கிடைக்கும். மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கறாங்க, இந்த ஐடியா வச்சு you will be able to write it. Are we clear? So very very simple. அடுத்த question, define strategic management limitations of SM. limitations of SM நம்ம 4C அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம்.
So what is strategic management? நம்ம என்ன நிமோனிக்ஸ் போட்டிருக்கோம் பாருங்க, VOCIECA அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். கரெக்டா? அது என்ன? V விஷன், O objectives, C craft a strategy, I implementation, E evaluation, CA corrective adjustment. அவ்வளவுதான். இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்டோட மீனிங். சார் இது இப்படிதான் எழுதணுமானா ஆன்சர் இஸ் எஸ். ஏன்னா ஆர்டர் மாத்த கூடாது. இது ப்ராசஸ், ஸ்டெப்ஸ், லைஃப் சைக்கிள், ஃபேசஸ், ஸ்டேஜஸ் எல்லாமே ஆர்டர் மாத்த கூடாது. அப்படியே தான் எழுதணும். ஓகே, அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே 4C சொல்லிட்டோம். இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. என்ன 4C? இது காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் டர்புலண்டா இருக்கும். டர்புலண்ட்னா என்ன? அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். அடுத்தது ரொம்ப நேரம் ஆகும், டைம் கன்சியூமிங், ஸோ கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி. அடுத்த சி. மூணாவது ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும். மூணாவது சி. நாலாவது காம்படிஷன் ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது. யார் வேணா எப்ப வேணா உள்ள வருவாங்க. நம்ம மைக்கேல் போர்ட்டர் 5 forces rule சொன்னோமா, அதோட கனெக்ஷன். ஆர் வி கிளியர்? இப்ப ஏன் இதை காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் காஸ்மிக் அப்படின்னா, அது மைக்ரோ என்விரான்மெண்ட்டை கவர் பண்ணுது. மேஜரா மைக்ரோ தெரிஞ்சதுனா தான் மேக்ரோவை கவர் பண்ண முடியும். அதுதான் நாங்க எழுதின கான்செப்ட்ஸ். ஸோ 4C ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். வெரி சிம்பிள். காம்ப்ளெக்ஸ், கன்சியூமிங், காஸ்ட்லி அண்ட் காம்படிஷன் இஸ் அன்பிரடிக்டபிள். ஈஸி. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பெரிய கதை கொடுத்துருக்கான். அவன் ஒரு ரியா சர்மா இஸ் டூயிங் அ பிஸ்னஸ். தே ஹாவ் எ சப்ஸ்டான்ஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் டிக்ளைன் நடக்குது. ஸோ ரியா கன்சல்ட்ஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் என்ன சொல்றான்? நீ உன் வேலையை பார்க்கறத விட உன் காம்படிட்டர் என்ன வேலை பார்க்கறான்னு தெரியணும். அப்ப காம்படிட்டிவ் லேண்ட்ஸ்கேப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னு சொல்றான். நீ ரியா சர்மாவோட ஸ்டெப்ல இருந்து வாட் இஸ் தி ஸ்டெப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காம்படிட்டிவ் லேண்ட்ஸ்கேப் நீ சொல்லுன்னு தே ஆர் ஆஸ்கிங் யூ. வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் காம்படிட்டிவ் லேண்ட்ஸ்கேப்? 5 steps ஆர் தேர். என்னென்ன 5 steps? முதல்ல உன் காம்படிட்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ணு. ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கு அப்புறம் அவனை புரிஞ்சுக்கோ. அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி எப்படி அவனை புரிஞ்சுப்ப? ஐடென்டிஃபை காம்படிட்டர், ஓகே சரி யாரு நம்மளதுன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி அவனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்ப? அதுக்கு தான் முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு. ஒண்ணு, நீ மார்க்கெட்டை படிக்கணும், மார்க்கெட் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டை பார்க்கணும். இல்லை இன்டர்நெட்ல உனக்கு ஏத்த மாதிரி எவனா காம்படிட்டர் இருக்கானா, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போதோ, சோசியல் மீடியா பார்க்கும் போதோ, இண்டஸ்ட்ரி ரிப்போர்ட், உன் சம்பந்தப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரி, உன்னோட குரூப் ஆஃப் ஃபர்ம்ஸ் ஆர் கால்ட் இண்டஸ்ட்ரி, உன் சம்பந்தப்பட்டதுல இருக்கானோ இல்ல வேரியஸ் அதர் சோர்சஸ்லயோ உன்னோட காம்படிட்டரை நீ பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவ, அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவ, அப்புறம் அவனோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ். ஸ்வாட்ல அவனோட ஸ்ட்ரென்த், ஸ்வாட்னா என்ன? ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, த்ரெட். ஸோ அவனோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, அவனோட வீக்னஸ் என்ன, அவன் என்னெல்லாம் நல்லா பண்ணுவான், என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்கான், எப்படி அதை விற்கிறான், இதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த். அவனோட வீக்னஸ், அவனுக்கு எங்கெல்லாம் அடி உழுது, அவன் எங்கெல்லாம் ரொம்ப புவரா இருக்கான், எங்கெல்லாம் அவனோட வீக்னஸ் தெளிவா தெரியுது அப்படின்னு ஃபீட்பேக் வச்சு வாங்கிக்கணும். இப்ப இந்த 4 இன்ஃபர்மேஷனையும் சேர்த்தனா இதுதான் 5வது பாயிண்ட். புட் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் டுகெதர். ஆர் வி கிளியர்? ஸோ நான் இதுக்கு இங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஐ ஹவ் டோல்ட் திஸ் IUSW புட் ஆல் டுகெதர். அது என்ன? IU ஐடென்டிஃபை தி காம்படிட்டர், அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி காம்படிட்டர். அது என்ன? SW ஐடென்டிஃபை, டிட்டர்மைன் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காம்படிட்டர், டிட்டர்மைன் தி வீக்னஸ். இந்த 4த்தையும் ஒன்னா சேர்த்தனா புட் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் டுகெதர். 5 ஸ்டெப் முடிஞ்சு போச்சா? இது ஆர்டர்ல தான் எழுதணும். ஸ்டெப்ஸ். ஆர் வி கிளியர்? அடுத்த கொஸ்டின். கான்செப்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ் அண்ட் ஹைலைட் இட்ஸ் ரிலவன்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ் எங்க வரும்? போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ். நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போதே தெளிவா சொல்லியிருப்பேன். தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு லேர்னிங் கர்வ். இதோட 4 ஃபேக்டர் இருக்கும். அது எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் வச்சு கனெக்ட் ஆகும். நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டே இருக்கியோ உன்னோட டைம் கம்மியாகும். முதல் தடவை SM படிக்கும்போது 10 மணி நேரம் படிக்கிறேன், அப்புறம் என்னோட கிளாஸை வச்சு 7 மணி நேரம், அப்புறம் திருப்பி என்னோட கிளாஸ் வச்சு ரிவிஷன் பண்ணனா 5 மணி நேரம். நீ வீட்டில் உட்காந்து படிச்சுன்னா 2 மணி நேரத்துல ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். FM நீ எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறியோ அதுல 1/4 தான் SMக்கு டைம் ஆகும். ஏன்னா it is depending on which faculty is talking about on this on SM. நான் RTPங்கிறதுனால ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடா I am giving you some examples, but in the normal class I'll give you like tremendous amount of examples and it will all be fun. So experience curve அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதான் நம்ம இப்போ சொல்ல வந்தோம். நம்ம என்னென்ன சொன்னோம்? கீவேர்ட் என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம்? Experience is also called learning curve. கரெக்டா? So just give me. Experience curve is also called learning curve. அவனோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ். நீ திருப்பி ரிப்பீட்டிவா ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் பண்ணறதால உன்னோட டைம் கம்மியாகும்.
நான் இப்ப சொன்ன அதே கதை 10 மணி நேரம் எஸ்எம் படிக்கிற குறைச்சிக்கிட்டே வரணும். So the more you accumulate the volume of production, your per unit cost will decline. நீ உன்னோட ப்ராடக்ட் ஜாஸ்தி ஆக per unit cost குறைச்சிட்டே வந்துடலாம். So we learn as we grow. நீ நிறைய வளர காஸ்ட் கம்மி பண்ணிக்கலாம். How Reliance is able to give the Jio SIM for free when they wanted to start, because they are big people. அவனால அவனுக்கு காசு கொடுத்து பண்ணணும்னு அவசியம். ஸோ அப்போ அவன் பெனிட்ரேட்டிங்கா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி they are able to do something. Okay. Experience factors இருக்கா? இருக்கு. The variety of factors are there, which we call it as leap. Leap. L, learning effect. E, economies of scale. A, advanced technology improvement. A, add பண்ணிக்கோ. Advanced technology. And P, product redesign. Leap. Okay, so I will also write this here for your understanding. இப்போ இங்க டெக்னாலஜிக்கு பதிலா அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி நேம். ஸோ லீப்னு வந்துடும். Experience curve is the following features: how they try to get experience, how they will have an advantage, all that you will try to connect. Guys, please understand, இது மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. This is only relating to May 2024 exams. Okay, இதை வச்சு you cannot try to complete the other portions. This is relating only to May 2024. கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 கொஸ்டின்ல ஒரு 10 கொஸ்டின் தான் நான் கவர் பண்றேன். மீதி 140 கொஸ்டின் ஐ எம் நாட் கவரிங் பிகாஸ் ஆர்டிபியில் இருக்கிற லிமிட்டட் கவரேஜ் வச்சு ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு. ஸோ இதை வச்சு எடை போடாம யூ வில் ஹவ் டு கவர் தி ஃபுல் கிளாஸ், அதர்வைஸ் யூ வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனிதிங். இப்போ நீ இதுவே என் ஃப்ளோல படிச்சு என் கான்செப்ட்ஸ் யூ ஹவ் அட்டெண்டட் மை கிளாஸஸ், then only you will understand this flow. So please ensure get the full class, then only you will be able to get it. அடுத்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ் டயக்ராம். ஓகே, அதுல யூனிட்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ், காஸ்ட் பர் யூனிட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ். யூ கேன் டிரா எ டயக்ராம். அடுத்த கொஸ்டின் பெரிய கதை சொல்லியிருக்கான். அந்த பெரிய கதை என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ போலாம். ஏபிசி லிமிடெட் இஸ் எ beverage manufacturing company. Okay, இப்ப கேஸ்ங்கிறதுனால we should be careful. Okay, it chiefly manufactures soft drinks. Okay, the products are priced on the lower side. அப்ப market penetration பண்றான். Okay, cost leadership தான் ஆரம்பிக்கிறான். Currently it holds 35% of the market share. Very good. Okay, the R&D of the company developed a formula for manufacturing sugar free. நார்மலா ஒரு கம்பெனி ப்ராடக்டை காசு கம்மியா விற்கணும்னா நீ ரொம்ப ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். ரொம்ப யூனிக்கா விற்கணும்னா தான் ரிசர்ச் பண்ணுவேன். ஸோ கீவேர்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். கலர் பண்ணிக்கோ. ஓகே, ஏன் நான் இப்போ இதை கலர் பண்ணலன்னா அப்புறம் உன்னோட ஃப்ளோ ஆஃப் கான்செப்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதனால ஐ எம் நாட் கலரிங். R&D ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, அடுத்தது ஆன் சக்சஸ்ஃபுல் ட்ரையல் அண்ட் அப்ரூவல் பை கம்பீட்டிங் அத்தாரிட்டிஸ் தே ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் சுகர் ஃப்ரீ பிவரேஜஸ். This launch, they wanted to launch this, sold at a relatively higher price. So cost கம்மியா விக்கல, price ஜாஸ்தியா விக்கிறான். ஏற்கனவே R&D பண்றான், ஏற்கனவே high price வேற விக்கிறான். This new product has been accepted by widely by a class of customers. ஒரு சில பேரு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க, எல்லா கஸ்டமரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. அகைன் அவன் காஸ்ட் கம்மியா விக்கல அண்ட் காசு கம்மியா விக்கல அண்ட் கஸ்டமர் நிறைய கஸ்டமர்ல ஒரு சில கஸ்டமர். ஸோ இப்போ நான் சொல்லும் போதே உனக்கு என்ன ஐடியான்னு தெரிஞ்சிருக்கும். நீ ஆன்சரே பார்க்க தேவையில்ல, ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம மைக்கேல் போர்ட்டர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பத்தி சொல்றோம். மைக்கேல் போர்ட்டர்ல எவ்வளவு ஸ்ட்ராட்டஜி? 3. காஸ்ட் லீடர்ஷிப், டிஃபரன்சியேஷன், அப்புறம் ஃபோக்கஸ். எதுல ஃபோக்கஸ் பண்றான் அப்படிங்கிறது. இந்த ஃபோக்கஸ்ங்கிறது தெளிவா இதுலேருந்து இதை அவன் ஃபோக்கஸ் பண்றான்ற மாதிரி பாயிண்ட் தெளிவா சொல்லியிருப்பான். ஸோ அதனால இதை நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, these products have been profitable. Okay, நல்ல ப்ராஃபிட் வருது. ஐடென்டிஃபை த ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் மெஷர்ஸ் டு அடாப்ட். இப்போ நீ என்ன ஸ்ட்ராட்டஜின்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நீ அதுக்கு ஆன்சர் எழுதிடலாம். போலாமா ஆன்சர் 11க்கு? அக்கார்டிங் டு போர்ட்டர், மைக்கேல் போர்ட்டர் 3 ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு. இங்க அவன் சொல்றது டிஃபரன்சியேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. சொல்லட்டுமா? ஏன்னா R&D பண்றான், காசு ஜாஸ்தியா வைக்கிறான், சில கிளாஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் தான் வைக்கிறான். அந்த கதையை ஃபுல்லா எழுதிடு. இப்போ நீ RTP படிச்சனா இந்த 3 பாயிண்ட் தான் நிற்கும். ஓகே, அதை தவிர ஹவு டு அச்சீவ் இட் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸை பார்த்து கொடுப்ப, கஸ்டமரோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பார்த்து கொடுப்ப, ஹை குவாலிட்டி கொடுப்ப,
கிளாஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் தான் கொடுப்ப, பிராண்டோட கொடுப்ப, ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் பண்ணுவ, யூனிக்கா பண்ணுவ. இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ். இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் இஃப் யூ அண்டர்லைன் யூ ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்லி டன். என்னென்ன டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்து தான் கொடுப்பேன். ஐஃபோன் எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஐஃபோன் எக்ஸாம்பிள் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் திஸ். ஐஃபோன் நீ வச்சிருக்கனா டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்த்து தான் வாங்குவேன். உன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும், சர்வீஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும், ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன், ஐஃபோன் 14, 14s, 15, 15s வந்துட்டே இருக்கும். பிராண்ட் இமேஜ், பிராண்ட் வேல்யூ, ஐஃபோன் வச்சிருந்தாலே யூ வில் ஆப்வியஸ்லி ஹேவ் அண்ட் இட்ஸ் எ யூனிக் ஃபீச்சர். இதுதான் அதோட கான்செப்ட். ஆர் வி கிளியர்? அச்சீவிங் டிஃபரன்சியேஷன். எஸ். கொஸ்டின் படிக்கும் போதே உனக்கு தெரிஞ்சிடும். அடுத்தது 12th கொஸ்டின். There are 4 specific criteria for sustainable competitive advantage that uses to determine those capabilities that are known as core competency. அவன் core competency ன்னு கனெக்ட் பண்றானே தவிர குழப்பறானே தவிர யூ ஷுட் என்ஷூர் அந்த 4 ஸ்பெசிபிக் கிரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு தான் கேட்கறான். ஸோ 2 கொஸ்டின் வச்சு குழப்பறான். நீ உடனே கோர் கம்பிட்டன்சியோட பாயிண்ட் எழுதாம 4 ஸ்பெசிபிக் கிரைட்டீரியா ஆஃப் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் கேட்கறான். நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ்ல கவர் பண்ணிருப்போம், விச் இஸ் வேல்யூபிள் என்சிஆர். வேல்யூபிள்னா என்ன? உன்னோட ப்ராடக்ட் ரொம்ப வேல்யூபிளா இருக்கணும், ஹியூமன் கேபிட்டலோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுதான் அதுல கீவேர்ட். வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ உன்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் த்ரெட்டை நீ ப்ராப்பரா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி எப்படி பண்ணுவாங்களோ அது மாதிரி. ஐ எம் நாட் டேக்கிங் யூ லைன் பை லைன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அன் ஆர்டிபி டிஸ்கஷன். ஐ எம் நாட் டூயிங் எ கிளாஸ். ஸோ அடுத்த பாயிண்ட், ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ ஆன் அ குயிக் வே. ரேர், ரொம்ப ரேரா இருக்கும் அண்ட் யூ வில் என்ஷூர் இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒன்னு அதே மாதிரி கேப்பபிலிட்டி உருவாக்க முடியாது. ஐபோனோ சாம்சங் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஐபோன் லெவலுக்கு தே ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் சாம்சங், பட் ரேர் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கும். அடுத்தது, இட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி டு இமிட்டேட். ரொம்ப காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணாதான் உன்னால இமிட்டேட் பண்ண முடியும் ஐபோன் மாதிரி சாம்சங்கால. அடுத்தது, நான் சப்ஸ்டிடியூட்டபிள். உனக்கு வேற ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஈக்குவலண்டே கிடையாது. நீ ஜஸ்ட் லைக் தட் ஐபோனுக்கு பதிலாக நான் ஐபோன் இல்லையா அப்ப நான் சாம்சங் வாங்குறேன்னு எல்லாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. iPhone people will only have iPhone because that's the way they have built that strategy. Are we clear with this question? Yes. அடுத்தது 13th, இது ஒரு கதை. XYZ Corporation is a multinational conglomerate. Conglomerate na என்ன? Unrelated business. சொல்லிருக்கேன் கிளாஸ்ல. Yes. In various industries they have a diverse portfolio. எல்லா கதையும் சொல்றான். ஆனா 4 விஷயம் சொல்றான். இதுல என்ன கேட்டகரியில அது வரும்? இன்க்ளூடிங் a leading consumer electronics division அப்படி வரானா, இல்ல இவன் growing e-commerce பிளாட்ஃபார்மா, இல்ல மெச்சூர் இண்டஸ்ட்ரி மிஷினரி டிவிஷனா, ஆர் நியூ எஸ்டாப்ளிஷ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்டா? இதுல என்ன பண்ணினா, இந்த 4 சொல்லிட்டானா, இதுல நீ என்ன பண்ணா ஸ்டார் கேட்டகரியா மாறுவான்னு கேக்குறான். ஸ்டார் கேட்டகரி எங்க நம்ம படிச்சோம்? அவனே சொல்லிட்டான், பிசிஜி growth ஷேர் மேட்ரிக்ஸ். இதை growth ஷேர்னு எழுதக்கூடாது, growth ஷேர்னு புரிஞ்சுக்கலாம், ஷேர் growthன்னு எழுதணும். ஏன்னா ஷேர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், growth ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். ஸோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஷேர் growthன்னு எழுதி பழகு. growth ஷேர் எழுதலாம், ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஷேர் growth. ஓகே, இதுல எது இப்ப ஷேர் growth? ஸ்டார்னா என்ன? ரொம்ப சிம்பிள். ஸ்டார்னா என்ன? ஹை ஷேர் ஹை growth. ஷேரும் ஜாஸ்தியா இருக்கும், growthம் ஜாஸ்தியா இருக்கும்னா நீ ஏற்கனவே குரோயிங்ல இருக்கக்கூடாது. குரோயிங் இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்னா உனக்கு ஷேர் பிரைஸ் முன்ன பின்ன மாறும். மெச்சூர்னா ஸ்டெபிலிட்டி. ஓகே, அடுத்தது லீடிங் கன்சியூமர்னா ஏற்கனவே நீ டெவலப் ஆயிருக்க. ஸோ அது அப்ப ஸ்டெபிலிட்டிலையும் கேஷ் கவ் கிட்டையும் தான் இருக்கும். அதாவது கொஸ்டின் மார்க்கும் கேஷ் கவ் கிட்ட தான் இருக்கும். பிசிஜியோட மேட்ரிக்ஸ் உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் யூ திஸ் டைரக்ட்லி. நியூலி எஸ்டாப்ளிஷ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் யூனிட், புதுசா உனக்கு டெவலப் ஆறனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது ஷேரும் growthம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா இது யூனிக் ப்ராடக்ட். அந்த அசம்ஷன்ல தான் இது வந்து நீ ஸ்டார்னு எழுதணும். இல்லாட்டி இது எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. யூனிக்கான ப்ராடக்ட், இது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது. புதுசா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் யூனிட் வந்தோன்னே அவன் ஆரம்பிக்கும் போதே ஸ்டார்டிங்கே ஜாஸ்தி தான். கரெக்டா ஐபோன் மாதிரி ஸ்கிம்மிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஆரம்பிக்கும் போதே பிரைஸ் இன்க்ரீஸ், ஷேரும் எனார்மஸ், growthம் எனார்மஸ். அந்த அசம்ஷன்ல நியூலி எஸ்டாப்ளிஷ் சாஃப்ட்வேர் தான் ஸ்டார் அப்படின்னு ஆன்சர் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ நீ கதை பார்த்தனா ஸ்டார், கேஷ் கவ், கொஸ்டின் மார்க், டாக் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஏன் ஸ்டார் பத்தி சொல்றான்? ஏன்னா ஸ்டார் பத்தி சொல்லும்போது growthம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஷேரும் ஆகும். ஸ்டார் ஒழுங்கா பண்ணலன்னா அது கேஷ் கவ்வா மாறிடும். இதுதான் கதை. ஓகே, ஸோ இதோட கீவேர்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணும்போது ஐ ஹவ் டோல்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஷேர் growth. அதனால growth ஷேர்னு எழுதிடாத, ஷேர் growthன்னு எழுதணும். ஆர் வி கிளியர்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஈவன் மோர் சிம்பிள்.
ஸ்டெபிலிட்டி வெர்சஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு கேட்குறான். ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு என்ன? ஸ்டெபிலிட்டிக்கு கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு. அதாவது மெச்சூரிட்டி, அவன் ஆபரேஷனல் எஃபிஷியன்சி மெயின்டைன் பண்ணுவான். எக்ஸிஸ்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட், எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரென்த், நம்ம ஏற்கனவே இங்க இதெல்லாம் கலர் பண்ணிருக்கோம். எக்ஸிஸ்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட், எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரென்த், ஆபரேஷனல் எஃபிஷியன்சி. ரெகுலரா எப்பவும் என்ன வழியில போவானோ அதே வழியில தான் போவான், புதுசா ட்ரை பண்ண மாட்டான். சேம் மார்க்கெட். ஆனா அவன் எதுவும் பண்ணாம இல்லை. ஸோ ஹி இஸ் நாட் எ டூ நத்திங் ஸ்ட்ராட்டஜி. அவன் எதுவுமே பண்ணாம இல்லை, ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும்? ஏதோ ஒண்ணு பண்ணாம விட்டான்னா அவன் ரெட்ரென்ச்மெண்ட்டுக்கு போயிடுவான். ரெட்ரென்ச்மெண்ட்னா என்ன? க்ளோசிங் டவுன் தி பிஸ்னஸ். ஸோ நீ எதை புதுசா பண்ணலனாலும் பண்ணதையாவது அட்லீஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். திஸ் இஸ் கால் ஸ்டெபிலிட்டி. ஆனா எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு என்ன? SIRCன்னு சொல்லியிருக்கேன். திஸ் இஸ் அ நிமோனிக்ஸ் ஃபார் யூ டு ரிமெம்பர். இதுல ஐ என்ன? இன்ஹரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன். இன்ஹரண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்னா என்ன? அக்ரெசிவா போகணும், ஸ்கோப் புதுசு புதுசா ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். என்ன எக்ஸ்பேண்ட் பண்ற? இன்க்ரீஸ் தி எஃபர்ட் பண்ணுவ. அண்ட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட். இட் இஸ் ஈக்குவேட்டட் வித் டைனமிசம், விகர், ப்ராமிஸ் அண்ட் சக்சஸ். இந்த 4 கீவேர்ட் ரொம்ப முக்கியம். MCQ நானே மார்க் பண்ணியிருக்கேன். வெரி crucial for you to understand this. Okay, yes. So SIRC is what the concept that I have told you. இதுல stability and inherent expansion மட்டும் தான் கேட்டிருக்கான். retrenchment combination கேட்கல. Are we clear? Stability is also called maturity, growth is also called expansion. முடிஞ்சுதா? அடுத்த 15th question ரொம்ப சிம்பிள். மெக்கன்சேவோட 7S மாடல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு சொல்றான். ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸ்ட்ரக்சர், சிஸ்டம், ஏற்கனவே இதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கோ. ஐ ஹவ் மார்க் தி கீவேர்ட்ஸ் ஹியர். ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன? புதுசு புதுசா டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி டெவலப் பண்ணணும். ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன? உன்னோட பேசிக் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கணும். சிஸ்டம்னா என்ன? கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி, அதாவது மற்றவனை விட நீ எஃபிஷியன்சிலையும் காம்போனன்ட்ஸ்லையும் பெட்டரா இருக்கணும். இதெல்லாம் ஹார்ட் எலமெண்ட். ஹார்ட் எலமெண்ட்னா ரொம்ப ஹெவியான எலமெண்ட். பீப்புள் சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது, இது ப்ராசஸ் சம்மந்தப்பட்டது. பீப்புள் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு வரும்போது அது சாஃப்ட் ஆயிடும். ஸோ இப்போ நான் என்ன கீவேர்டு அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேனோ அது நீயும் ஆர்டிபியில் அண்டர்லைன் பண்ணா அந்த கீவேர்டை வச்சு அவன் கேஸ் பேஸ் கொஸ்டின் கேட்டால் ஈஸியாக எழுதிடலாம். கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜினா சிஸ்டம் தான். ஸ்ட்ராட்டஜிக் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் ரிசோர்ஸ்னா ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஸ்ட்ராட்டஜினா டெக்னாலஜி தான். அதே மாதிரி ஷேர்டு வேல்யூ, மக்களோட வேல்யூ, மக்களோட ஸ்டைல், லீடர்ஷிப் ஸ்டைல், எப்படி ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து டெவலப் பண்ணுறான். நம்ம என்ன படித்தோம்? லீடர்ஷிப் ஸ்டைலில் டிரான்சாக்ஷனல் ஸ்டைல், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஸ்டைல், அதோட கனெக்ஷன். ஸ்டாஃப் ஸ்கில் அண்ட் கேப்பபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அடுத்து ட்ரெயின்டு. ஸோ ஆளுங்களை சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் சாஃப்ட், சிஸ்டம் ப்ராசஸ் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் ஹார்ட். அவ்வளோதான். இதை ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா இட் பிகம்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஓகே, எனிவேஸ். So this is going to be there, and anyways I have given my number also for you to WhatsApp if there is anything. I've just recorded this before, so I'm just connecting this so you can come back to me in WhatsApp. Okay, last ஒரே ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு which is going to be change management. Is that crucial? இந்த மாதிரி question called digital transformation எக்ஸாம்ஸ்ல வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா நியூ கான்செப்ட். டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி, இதுதான் அவனோட கேள்வி. டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு என்னென்ன இருக்கணும், என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கணும், எய்ம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கணும். அதனால ஏ. ஓகே, ஆல்வேஸ் கம்யூனிகேட். கம்யூனிகேஷன் பக்காவா இருக்கணும். யாரோட இருக்கணும்? ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட இருக்கணும். அதனால சி. பி ரெடி ஃபார் ரெசிஸ்டன்ஸ். எப்பவுமே யூ ஷுட் பி ரெடி. ரெடியா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பி ரெடி ஃபார் ரெசிஸ்டன்ஸ். அதாவது எப்படி நீ மேனேஜ் பண்ணுவியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓவர் கம்ஸ். ஏன்னா நீ சிஏவா இருந்தா ரெசிஸ்டண்டா இருக்கணும். ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு ஓவர் கம் சேலஞ்சஸ், தென் ஒன்லி யூ கேன் பிகம் எ சிஏ. அடுத்தது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துன்னு போகணுமே தவிர ஒரே நாள்ல நடக்காது. ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கிராஜுவலி, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் எடுத்துன்னு போகணும். அதுக்கு ப்ராப்பர் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் இருக்கணும். அதுக்கு ஏஎன்டி. ஸோ இது பேசிக்கா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் இருக்கணும். ஸோ நான் இங்க என்ன போட்டேன்? இம்ப்ளிமெண்ட் ஏபிசி. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் 2A, 1B, 1C. ஈஸியா ஞாபகம் வந்துச்சா? This is what is going to be for your RTP question of SM. So when you wanted to cover strategic management like this, I think it should be a cakewalk for you and you can cover this. I hope this almost like an 1 hour session should have been very proving point. நான் ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம். பட் ஸ்டில் உனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கும்.
I have given you major concepts, நிறைய concept connection கொடுத்திருக்கேன். ஆனா what is there is only 10% of actually what I will take in the class. இதுல just sum up and அப்படியே gimmicks தான் கொடுத்திருக்கேனே தவிர I have not thrown everything. I have just thrown some light on strategic management. Come to the class and you can attend. You will be able to get it. So this is Bharat signing off from here. So all the best for your exams. And this is Faculty for Sale. Strategic management, auditing, law, and economics. Thank you. Have a great day.